Assalamu alaikum and good evening. Thank you for everyone who's joining us and those who couldn't join us. I hope you can watch the recording. I am Barrister Tasnuba Shelley and I have two other guests with me today for this special webinar where we are going to talk about how you can actually make sure that you can pass your Viva Voice exam. It is the last stage of your exam, and after that, you will officially be enrolled as an advocate. So it's already very exciting, but I think it's also a bit. Some of you might also be nervous, and actually that is why we are doing this session. আমাদের আগের দুইটা webinar আমরা করেছিলাম MCQ পরীক্ষা এবং written exam-এর আগে, and we had such great reviews and অনেকে বলছে যে I was actually thinking করবো কিনা, but we actually had quite a few requests. Viva Voice এর আগেও actually একটা tips and tricks এর একটা webinar করলে খুব ভালো হয়. So I'm really happy to know that our tips and guidelines are helping you in passing your exams. And with that intention, আজকে আমরা ডিসকাস করব যে কিভাবে ভাইভা ভয়েস এক্সামটাকে অ্যাকচুয়ালি পাস করা যায়, because honestly there is no syllabus, there is no fixed pattern, and the questions can range from anything to everything: legal, non-legal, personal, economical, social. So you can be asked any sort of questions. However, it is not really possible to actually predict কি টাইপের questions আসতে পারে, but আমরা actually চাচ্ছি যে কিছু জিনিস নিয়ে আমরা আলাপ করি যেখানে যেই কোয়েশ্চেনই আসুক না কেন, you appear prepared and you appear to be confident and you appear to be the perfect candidate to be enrolled as an advocate of Bangladesh. So, with that intention, we will start our webinar. And if you have any questions, ask us. And একটু যাওয়ার আগে আমি বলতে চাই যে আমরা আসলে ভাইভা ভয়েস এই যে বলি পরীক্ষাটা, এটা আসলে হোয়াট ইজ ইট মিন, মানে এটার মানেটাই হচ্ছে যে the assessment will be done about your intellect, whether you are fit to be an advocate. It's such a prestigious career. You're going to be given the torch to ensure people get justice. So, এইটার অ্যাসেসমেন্টটা লাস্ট স্টেজে এসে ওরাল আনসারের উপরে বেস করে এটার ফাইনাল কলটা নেওয়া হয়। And আমি অ্যাকচুয়ালি সবার সাথে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স শেয়ার করতে চাই অ্যাজ উই মুভ অন 2021, 2022, 2023। আমরা দেখি যে অনেকে এসে লাস্ট স্টেজে গিয়ে দে কান্ট মেক ইট, দে ডোন্ট মেক ইট। দেখা গেল সেটার আনসার এমসিকিউ ভালো হয়েছে, রিটেন ভালো হয়েছে, বাট ভাইভা ভয়েসে একবার দুইবার দে কুডন্ট মেক ইট। সো কিভাবে এই জিনিসটাকে আমরা ইনশিওর করতে পারি, এবং একটা কিছু ডেটা যদি আমি বলি, যেমন 2021-এ আমরা দেখেছি 70,000 ক্যান্ডিডেটস অ্যাকচুয়ালি অ্যাপিয়ার্ড ফর দ্য ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এক্সাম, এমসিকিউ পরীক্ষা। আমরা জানি এগুলা স্টেপে কমতে থাকে। সো রিটেন এক্সামে এসেছে তারপরে ওই 70,000 থেকে ধরেন 9,000 হঠাৎ করে, জাস্ট ইউ সি দ্য ড্রপ, লাইক 70-80% ড্রপ, বাকি এভরিওয়ান ফেল। সো ওই ধরেন রিটেন এক্সামে যারা পাশ করলো এবং আগের বার যারা রিটেনে ফেল করেছে তাদেরকে অ্যাড করে দেখা যাচ্ছে যে তারপরে 2021-এ রিটেন এক্সাম দিয়েছিল 12,000, প্রায় 12,000-13,000 মতো, এবং ফাইনালি ভাইভাতে এসে ওখান থেকে মাত্র হাইকোর্টে এনরোল হয়েছে 6,500। সো উই ক্যান সি 13,000 থেকে 6,500, সো এটা 50% কেটে গেল। এবং 2022-র আমরা যদি ডেটা দেখি, অ্যাপ্রক্সিমেটলি যেটা হয় যে almost 40,000 people appeared for the exam. সো ওখানের যেরকম ফার্স্ট স্টেজে এমসিকিউ থেকে ওখান থেকেই আমরা দেখেছি যে 40,000 থেকে মাত্র 10,000 পাস করে। সো you can see the percentage drop. Only 25% made it to the written exam. ওই written exam-এ the new candidates, the successful candidates, and the previous ones who are repeat takers, তাদেরকে মিলায় দেখা যাচ্ছে there were 14,000, and 14,000 থেকে total
only 7,000, which is again 50%, 7,000 people made it for the Viva Voice. And Viva Voice দেখা যাচ্ছে যে 7-8 হাজার মানুষ যখন পরীক্ষা দিল, ওখান থেকে লাস্টে আসলো 5,000, 5,500-এর মতন। দেন এগেন আমরা যদি রিসেন্ট একটা দেখি 23-এ, লাস্ট ইয়ার হোয়াট হ্যাপেন, লাস্ট ইয়ারও আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটু বেশ significant drop. We don't know how and why it happened, but there was a significant drop. A lot of people, I'm sure all of you have seen, অনেক আর্টিকেলস লেখা হচ্ছিল যে এক্সামস অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সো 40,000 অ্যাকচুয়ালি এমসিকিউ পরীক্ষা দেয়, মাত্র 17%, 40,000 থেকে মাত্র 17% পাস and go to the next step, which is the written exam. রিটেন এক্সামে আমরা দেখি 13 জন পরীক্ষা দেয়, ওই কারেন্ট যারা পাস করেছে এবং রিপিট টেকার্স মিলায় 13,000 পরীক্ষা দেওয়ার পরে we see only a 20% of people the passing rate. Again, very shocking last year's results. So now we have an estimated number of students who are appearing for the Viva exam next week to be around 3,000, and it's a very calm number compared to the last 3 years data. So এই 3,000-কে আমরা পুরা চাচ্ছি যে এটাকে যেন 80-90% যেন enrolled হয়ে যায়, কারণ we need newcomers coming and entering in this legal field, in this profession. And how we can make this better, you কয়েকটা স্টেপ আমি সবসময় বলি, আবার বলি যে প্লিজ বি প্রিপেয়ার্ড in a sense that, be there on time. Be there on time and look confident. Your appearance, your attire, clean white shirt, যেটা দেখেই মনে হয় যে you are ready. You've been born ready to be an advocate of Bangladesh. So that is the kind of look when you walk in. Examiners that they can say, oh my God, we want this person, to enter our legal profession. We cannot wait to have you. And অনেক সময় আমরা দেখি যে কিছু questions, যেটা বললাম যে questions can range from everywhere and it can be asked about anything. So legal questions আমি যেটা দেখি, যখন ধরেন কোনো একটা সেকশন, কোনো অ্যাক্ট, পিনাল কোডের কিংবা সিভিল কোডে, এগুলা নিয়ে আরেকটু আমার সাথে আমার কলিগসরা আছে, দুজন অ্যাডভোকেট, we all have passed this exam in one go. Mashallah, we have been very fortunate and we want to help you do the same. So যদি কোনো কোয়েশ্চেন মনে হয় যে আমি জানি না or ভুলে গেছি, please don't wrong answerটা দিন না, be honest and say actually এখন এটা আমার সঠিক জানা নেই. That is a better answer than saying a wrong answer. Wrong is just going to give you negative marking or have a negative impression. That is what we have seen. Sometimes জিজ্ঞেস করবে যে তোমার why do you want to study law? And what type of law is interesting to you? So think about these things. Actually, before you go for a Viva exam, ask yourself, why are you ready, or why do you want to be a lawyer? This is a very common question, and the better your answer, the more chances that you're going to pass this exam. আমরা আরো কিছু আলাপ করব, আমি আরো কিছু questions বলবো, but I want to include here আমার সাথে আরো দুইজনকে। একজন হচ্ছেন অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার হাসান আর অ্যাডভোকেট তামান্না নাসরিন। ওনারা যেটা বললাম যে এরা সবাই একবারে পাশ করেছে, and they have যেটা বললাম, এটার কোনো no matter how much you study, you can never be fully prepared. এটার কোনো সিলেবাস নাই, যেটা বললাম এটার everything is the syllabus. It depends on the examinee actually, তার মুডটা কি, আপনাকে দেখে তার কি ইমপ্রেশনটা পায়। So with that, আমি প্রথমে actually তামান্নার কাছে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে তামান্না, lot of এবার আসলে খুবই কম মানুষ পরীক্ষা দিয়েছে, 3,000। আমি চাই এবার 100% এর সবাই পাস করে ফেলে। তো তোমার কাছ থেকে রিকোয়েস্ট চাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমেই আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এমসিকিউ এবং রিটেন দুইটা পাশ করে এখন পর্যন্ত আসার জন্য।
কারণ এটা আসলে একটা লং জার্নি বলা যেতে পারে। তো ওই লং জার্নিতে আমরা শুরু করছি অনেক দিন আগে থেকে। এখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের শেষ পর্যায়ে। সো আমি যখন একটা মানুষ এমসিকিউ রিটেন পাস করে ফেলছি, তো আমার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি অলরেডি একটা কনফিডেন্স চলে আসছে যে আমি ওই পথে, যে পথে হাঁটছি সেই পথের শেষ প্রান্তে আছি। কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা যেটা হয় যে আমরা অনেক নার্ভাস হয়ে পড়ি। আর এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা আমার কাছে মনে হয়। এবং নার্ভাসনেসের কারণে আমরা সঠিক অ্যান্সারটা ঠিক করে দিতে পারছি না, বা আমাদের জানা কোশ্চেনগুলো আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। সো আমার কথা হচ্ছে যে মানে বি কনফিডেন্ট। হ্যাঁ, যে আপনার ভিতরে আপনি অনেক কিছু জানেন বলেই আপনি এমসিকিউ এবং রিটেন পাস করে আসছেন। মানে আপনাকে অলরেডি তারা এভালুয়েট করে ফেলেছে। সো বাকি যেটুকু বাকি আছে সেটা হচ্ছে আপনার কনফিডেন্টটাকে দেখবে। সো ওই কনফিডেন্ট দেখার জন্য আপনার যেটা করতে হবে, আপনার নার্ভাসনেসটা কাটাইতে হবে। এখন আমরা জানি যে আমি যখন ওই ওয়েবিনারে আসি তার ১ মিনিট বা ২ মিনিট আগে আমি দেখলাম যে বার কাউন্সিল হচ্ছে তার একটা নোটিশ দিয়ে দিয়েছে যে কখন থেকে পরীক্ষা হবে। তো দেখলাম যে 4:30 থেকে শুরু হবে ২৬ তারিখ, এবং সেখানে বলা আছে যে আপনাকে কি, কি নিয়ে যেতে হবে। সো আমার কাছে মনে হয় এটা খুবই ইম্পোর্টেন্ট যে আপনাকে কি, কি নিয়ে যেতে হবে। সো আপনার অ্যাডমিট কার্ড, আপনার রেজিস্ট্রেশন কার্ড, আপনার হচ্ছে যত ধরনের মার্কশিট এবং হচ্ছে সার্টিফিকেট, এগুলো আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে। এবং সাথে অবশ্যই আরেকটা জিনিস মেনশন করা আছে, সেটা হচ্ছে আপনাকে কেস ডায়েরিটা সাথে নিতে হবে। এখন কেস ডায়েরিটা কেন? মানে আপনি এতদিন ধরে যে ইন্টার্নশিপ করেছেন বা এতদিন ধরে প্র্যাকটিস করেছেন, সেটা আপনি আসলে কি করেছেন বা আপনার মামলাগুলোর কোন পর্যায়ে আছে সেটাই অ্যাকচুয়ালি দেখার জন্য এটা দেখা হয়। এবং সেখানে আরো একটা জিনিস মেনশন করে দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে আপনার ড্রেস। হ্যাঁ, আপনাকে বলছে যে একজন অ্যাডভোকেটের যে ড্রেস হয় সেটা অবশ্যই আপনাকে পরে আসতে হবে। কালো কোট এবং কালো টাই উল্লেখ করা আছে মানে স্পেসিফিক ভাবে। সো আমাদের মনে হয় যে মানে এই যে আপনাকে অনেক কিছু বলে দিছে, আমরা অ্যাকচুয়ালি যখন যাই তখন আমরা যেন এগুলো ভুল না করি। প্রথম কাজটাই হবে আমার, এগুলো অবশ্যই আমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। দেন হচ্ছে আমি যতটুকু আমি জানি যে প্রথম কোশ্চেনই হয় আপনার নাম, আপনার জেলার নাম। তো জেলার নামে যেটা হয় যে আপনার জেলা কেন বিখ্যাত? কোনো বিখ্যাত মানুষ আছে কিনা ওখানে? সো এই ধরনের কোয়েশ্চেন করা হয়। মানে অ্যাকচুয়ালি আপনি যে জানেন সেটা তো তারা জানে। কারণ আপনি পাস করে আসছেন। সো কিছু কোয়েশ্চেন করা হয় যাতে মানে বোঝা যায় যে আপনি আসলে হেয়ারিং করার জন্য, শুনানি করার জন্য আপনার ভিতরে সেই কনফিডেন্সটা আছে কিনা। সো আপনার সেটা দেখার জন্য আপনাকে কিছু মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোয়েশ্চেন করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় এরকম হয় যে আপনি বই পড়েছেন কিনা, রিসেন্ট কোনো বই পড়েছেন কিনা সেটা সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন। বা আপনি ট্রাভেল করে আসছেন কোথা থেকে, বা আপনি এর মধ্যে কোথাও গিয়েছেন কিনা সেটা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলেন। তো এটা হচ্ছে যে ইনফর্মাল, হয়তো মাঝে মাঝে এই ধরনের কোশ্চেন করা হয়। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনাকে কোশ্চেন করা হবে প্র্যাকটিক্যাল, মানে বই ভিত্তিক না। হ্যাঁ, সো আপনি যে কোড প্র্যাকটিস করেছেন, সো ওইটা আসলে আপনি আসলে জানেন কিনা। এমনও হয় যে আমার জানা মতে যে আপনি দায়রা জজ, ঢাকা দায়রা জজ যেটা, সেটা কোন মুখী, কোন দিকে মুখ করে আছে, পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, এ ধরনের কোশ্চেনও করা হয়। কারণ তারা আপনাকে যাচাই করে যে আপনি আসলেই এই প্রফেশনে থাকবেন কিনা। মানে আপনাকে যে তারা পাস করাচ্ছে সেটা আপনি সেই উদ্দেশ্যটা ফুলফিল করবেন কিনা। সো আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। যে কোনো ধরনের কোশ্চেন হতে পারে, যে কোনো কিছু থেকে কোশ্চেন হতে পারে। আর বিশেষ করে আমি যদি সিভিল সাইডের কথা বলি, যে আপনারা জানেন যে একটা প্লেন্ট, একটা রিটেন স্টেটমেন্ট, হেয়ারিং, আপনি হচ্ছে কিভাবে লিখবেন, একটা দরখাস্ত কিভাবে লিখবেন, এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আপনাকে বলা হয় যে আপনি কোন স্টেজে গিয়ে কোন ধরনের কাজ করবেন। সো এই রিলিভেন্সি কোশ্চেন হয়। আপনাকে সেখানে বলবে না যে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে দেন, অথবা বলবে না যে এটা কোন সালে প্রণীত হয়েছে, এই না। মানে আপনাকে যাচাই করা হবে। আর সব ক্রিমিনাল সাইডের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এফআইআরটা কিভাবে করা হয়, এফআইআর এর পরে আপনি জিডিটা কি, এফআইআর বা জিডির মধ্যে পার্থক্যটা কি, আপনি কি ধরনের হচ্ছে, আপনাকে যদি একটা লাশ নিয়ে সন্দেহ থাকে, সো সেটা মর্গে নেওয়ার পরে আপনি সেটা উত্তোলন করার জন্য কোন সেকশনে বলা আছে। হ্যাঁ, এই ধরনের কোশ্চেনগুলো বেশি করা হয়ে থাকে। তবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, কারণ ওখানে সাধারণত একজন জাস্টিস থাকেন, বার কাউন্সিলের সদস্য থাকেন, এবং হয়তো আরো একজন থাকেন। তো মোটামুটি ৩ জন থেকে ৫ জনের মধ্যে মানুষ থাকেন।
তো তারা সকলেই চাইবে যে আপনি ওই প্রফেশনে এন্টার করেন। তাদের সবারই একটাই উদ্দেশ্য থাকে যে আপনি এই যে অ্যাডভোকেট হতে চান, এই মহান পেশায় আসতে চান, আপনি যেন এখানে কন্টিনিউ করেন। সো আপনি আপনাকে যদি মানে প্রুভ করতে পারেন তাহলে আপনার ভয় পাওয়ার কোনো নার্ভাসনেস কাটিয়ে আপনি ভাইভাতে পাস করবেন, এটা আপনি মনে রাখেন যে না আমি ইনশাল্লাহ ভাইভাতে পাস করে যাব। সো আপনার ভয়ের কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। এবং পাশাপাশি এই যে আমাদের যে জিনিসগুলো নিতে হবে সেটা অবশ্যই নিতে হবে। হ্যাঁ, মাঝে, মাঝে আমরা কি করি যে তাড়াহুড়া করে আমরা এগুলো নিতেই ভুলে যাই। সো এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুব বেশি ইম্পোর্টেন্ট। আর সেখানে হচ্ছে যে মানে অনেকে যেটা হয়েছে ভাইবা বোর্ডে ঢুকার আগে আমি দেখেছি যে কাঁপতে থাকে। হ্যাঁ, মানে ঘামতে থাকে। যেকোনো ধরনের নার্ভাসনেস কাজ করে। তো সেগুলো ওভারকাম করে যদি আমি দাঁড়াতে পারি। কারণ আমার একটাই উদ্দেশ্য আমি অ্যাডভোকেট হয়ে আমি শুনানি করব। সো আমি জজের সামনে যাব। আমি তাদের সাথে আমার মামলা নিয়ে কথা বলব। সো উদ্দেশ্যটা যেন ভাইভাতে আমি সেটা দেখিয়ে আসতে পারি। এটাই হচ্ছে মানে আমার ক্যান্ডিডেটদের প্রতি একটা হচ্ছে মানে এটাকে কি বলা যেতে পারে? যে তাদের প্রতি আমার উপদেশ বা তাদের প্রতি আমার ইয়েটা হচ্ছে যে এক্সপেকটেশন আপনারা কোনোভাবেই এক্সপেকটেশন নিজেকে নার্ভাস করবেন না। প্রুভ করে আসবেন যে আপনি অ্যাডভোকেট হতে যাচ্ছেন। আপনি এই মহান পেশাকে সবার সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছেন। আপনার সেই যোগ্যতা আছে। থ্যাংক ইউ তামান্না। আই টোটালি এগ্রি উইথ ইউর লাস্ট পয়েন্ট যে ঢুকার সাথে সাথে যেন দেখে মনে হয় যে হি অর শি ইজ মেড to be an advocate of Bangladesh. So he and she is going to be the person who will ensure, justice is served. And এটা আসলে তোমার অনেকগুলা কথা ভালো লেগেছে আমার, কারণ এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো হয় and মানুষ নার্ভাস হয়। And thank you so much for sharing that list, because আমরা বেসিক এত নার্ভাস থাকি যে বেসিক জিনিসগুলোই আমরা ভুলে যাই। যেটা আমিও প্রথম বললাম যে attire দেখেই যেটা মনে হয় যে লোক একজন অ্যাডভোকেট ইজ ওয়ার্কিং, দেখেই মনে হয় যে ও আপনাকে আর কি করব, ইউ অলরেডি লুক লাইক এন, আই ওয়াক লাইক এন অ্যাডভোকেট, আই টক লাইক এন অ্যাডভোকেট, আই হ্যাভ দ্যাট অরা ইন মি। অ্যান্ড এটার সাথে আমি বিফোর আই গো টু শাহরিয়ার, আমি অনেক সময় কিছু কোয়েশ্চেন দেখেছি ওরা না কিছু ক্লোজ জিনিসগুলোকে নিয়ে ওটার ডিফারেন্সটা কি, সিমিলারিটিটা কি জানতে চায়। পার্সোনাল কিছু কোয়েশ্চেন্স তো করে, ইউ আর রাইট, যে দেশের বাড়ি ইজ আ ভেরি কমন ওয়ান। দেশের বাড়ি কোথায়, ওই দেশের সবচেয়ে মানে ভালো জিনিস কি, আপনার গ্রামের বাড়িতে সবচেয়ে ফেমাস কি। তো এই জিনিসগুলাও অ্যাকচুয়ালি জানতে চাই, যেটা আপনাদের সবারই জানা। এবং এইটা একবার একটা আপনাকে জিজ্ঞেসই করবে যে আপনি কেন, যেটা আমি আগেও বলছি যে কেন আপনি এই আইন পেশায় আসতে চান। কারণ আসলে ইট ইজ নট ইজি। এই ল পরীক্ষা, এলএলবি শেষ করে, এলএলএম শেষ করে, এই ইন্টার্নশিপ করে, এই ৩ ধাপ আগায়, তাও এটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে, তারপরে আরো পথ বাকি আছে। সারা জীবনই যাবে পড়তে, পড়তে। তো এই জিনিসগুলা আসলে দেখতে চাই যে আর ইউ মেড টু বি অ্যান অ্যাডভোকেট? ক্যান ইউ অ্যাকচুয়ালি এনশিওর অ্যান্ড গিভ পিপল জাস্টিস? কিছু কমন টাইপের কোয়েশ্চেন আসে শাহরিয়ার, আমি জানি না তোমার মধ্যে যে এটা ধরেন রিভিশন আর রিভিউর মধ্যে পার্থক্য, সিআর জিআর, সিআর আর জিআর এর মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু আমরা আসলে জানি, কিন্তু তখন হয়তো নার্ভাস হয়ে যাই। সো তোমার শাহরিয়ার, হোয়াট ইজ ইয়োর টিপস ফর পিপল যারা ধরো কোনো সময় ধরো কোনো একটা কোয়েশ্চেনে কিংবা যদি যে কনফিউজড হয়ে ভুল আনসারটা বলে ফেলা, তারপর রিয়েলাইজ করে যে ও না, এটা ভুল বলেছি। অর যেটা আমি প্রথম বলছি যে যদি আমি না শিওর হই, ইটস বেটার নট টু সে ইট। অর এটাতে কোনো, এখানে কোনো দোষ নাই, কারণ বাংলাদেশে আমাদের এত আইন আছে, সব আইনের সব ধারার সব সব সেকশন মুখস্থ থাকা আসলে তখন পসিবল না। আমি যদি এটাকে বলে দিই যে সরি স্যার, আমি আজকে একটু নার্ভাস, আমি জানি কিন্তু আমার এখন ইটস নট অন টপ অফ মাই হেড, ট্রাস্ট মি, দ্যাট ইজ এই রিজনে তোমাকে ফিল করাবে না। সো কিপ দিস থিংস ইন মাইন্ড। অ্যান্ড শারিয়ার, হাউ ডু ইউ, হাউ, হোয়াট ইজ ইয়োর অ্যাডভাইস যে কিভাবে যদি এরকম একটা কোয়েশ্চেন হয় which where you have to think on the feet, আমরা জানি অ্যাজ
অ্যাডভোকেটস এন্ড অ্যাজ লয়ার্স আমাদের কিন্তু উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অন দ্য ফিট। মানে যতই আমি প্রিপারেশন নিয়ে আসি না কেন, জাজ আমাকে এমন একটা কোয়েশ্চেন করে ফেলতে পারে যেটার হয়তো আমার তখনই দাঁড়ায় থেকে আমার একটা উত্তর দিতে হবে। So thinking on the feet is what something that I want to ask you. যে how can these candidates কি টাইপের আনসার দিলে দে উইল স্ট্যান্ড আউট? সব তো অনেক কমন কমন আনসার থাকে, কি টাইপের একটা ডিফারেন্ট আনসার দিলে এক্সামিনার্স বলবে যে ওকে, ও তো একটু বেশ ভালো জানে, ওর মতন ছেলে মেয়েকেই তো আমাদের দরকার আমাদের এই বারে মেম্বার হোক। সো হোয়াট ডু ইউ সে শারিয়া? আসসালামু আলাইকুম এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আপনাদের আসলে দুইজনের যে ইয়েগুলো টিপসগুলো ছিল বার কাউন্সিল যারা ভাইবা দিবে এবার তাদের জন্য আশা করি এগুলো খুবই উপকার হবে। তো আমি বলবো যে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে এবার বার কাউন্সিল ভাইবা, এরা আসলে পুলসিরাত পার করে আসছে। কারণ ইতিহাসে এত কঠিন ভাবে মানে বার কাউন্সিলের রিটেন এক্সাম, খাতা দেখা, প্রশ্ন সবকিছু মিলিয়ে কম সময়, সবকিছু মিলিয়ে মানে এরা হচ্ছে আসলেই এক একটা যোদ্ধা। তো আপনারা অলরেডি অ্যাডভোকেট হয়ে গেছেন। ভাইবা আসলে ভাইবাটা খুব কঠিন কিছু না। বার কাউন্সিল ভাইবাগুলো বিগত সব বছরই একই রকম, যে খুব কঠিন কিছু প্রশ্ন তেমন করে না, যেগুলো আপনারা জানেন সেই টাইপের প্রশ্নই করে। জাস্ট দেখতে চাই যে আসলে আপনার অ্যাপিয়ারেন্সটা, আপনার পোশাক হতে শুরু করে আপনার কথা বলার স্টাইল, এই জিনিসগুলো দেখে। আর ইন কেস বার কাউন্সিল একটু বেশি মানে গুরুত্ব দিচ্ছে যে ইয়াং যারা আছে, যাদের খুব প্যাশন আছে অ্যাডভোকেসিতে, তো এই জিনিসটা দেখি তারা এই ইয়াংদেরকে খুব সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, যে ক্ষেত্রে যাদের একটু বয়স বেশি হয়ে যায় তাদেরকে বেশি কোয়েশ্চেন করে, বা যারা অন্য পেশাতে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত এখন অ্যাডভোকেসি করতে আসছে তাদেরকে হয়তো একটু বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে, বা তাদের ক্ষেত্রে একটু বেশি কঠিন কোয়েশ্চেন করে। তা আপনাদের ক্ষেত্রে আশা করি খুব সহজ কোয়েশ্চেন গুলোই করবে, এবং আপনারা সব জানেন এগুলো পড়ে আসছেন, এমসিকিউ, রিটেন, ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো থেকে কোয়েশ্চেন করবে, সেকশন গুলোতে জিজ্ঞেস করতে পারে। আর এই ভাইভাতে আসলে প্রিপারেশন নিয়ে শেষ করা যায় না। আপনি যতই প্রিপারেশন নেন, আপনার জন্য এটা কখনোই মানে 100% আপনি ধরে নিতে পারবেন না যে আমি প্রিপেয়ার ভাইবার জন্য। ভাইবাটা হচ্ছে এরকম যে আপনি যা জানেন আপনার মানে হোল লাইফে আপনার নলেজটা, লার্নিংটাকে এখানে কাজে লাগাবেন। আর সব কথার এক কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা এক্সামে আপনার কনফিডেন্স হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আপনি কনফিডেন্ট থাকলে আপনি খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে অ্যান্সার দিতে পারবেন, আপনাকে যাই জিজ্ঞেস করুন না কেন। তবে বেসিক কিছু প্রিপারেশন যেগুলো পড়ছেন সেগুলো একবার রিভিশন দিলেন। আর কিছু জিনিস ওরা জানতে চায় যে আপনি আসলে কোন বার থেকে আসছেন, ওই বারের সম্পর্কে আপনি কি জানেন, সেখানে যেহেতু প্র্যাকটিস করবেন ওই বারের সম্পর্কে, বারের প্রথিতযশা কিছু আইনজীবীর নাম আপনি জানেন কিনা, তারপর হচ্ছে আপনি বারের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি বর্তমান কে আছে তাদের নাম জানেন কিনা, আপনার বারের জেলা ও দায়রা জজ কে, আপনার বারের পিপি কে, জিপি কে, এগুলো জানেন কিনা। এগুলা প্রশ্ন করে দেখার চেষ্টা করে যে আপনি আসলে আপনার পেশার প্রতি কতটুকু আপনার টান আছে বা আপনি জানেন, এই জিনিসগুলো জানার চেষ্টা করে। তো এইগুলো একটু নোট করে আপনারা জেনে নেবেন। আর আরেকটা জিনিস হয় কি, যে প্র্যাকটিসটা আসলে সম্মত হওয়ার আগে আমার মনে হয় খুব বেশি একটা করা হয় না। অল্প কিছু আছে যারা প্র্যাকটিস করতে যায় বা প্র্যাকটিস করে, প্র্যাকটিসের সাথে জড়িত। তো এখানে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। যেমন আমি নিজেই প্র্যাকটিসের সাথে জড়িত ছিলাম না, তখন আমি অনেকে যখন প্রশ্ন করলাম যে আসলে আমি তো প্র্যাকটিস করি না, তো আমাকে যদি কোয়েশ্চেন করে তুমি প্র্যাকটিস করো কিনা, তখন আমি কি অ্যান্সার দেবো? তো এরকম আমাকে অনেকেই বলছে যে বলবা যে হ্যাঁ আমি প্র্যাকটিস করি, আমি অনার্স শেষ করেই প্র্যাকটিস করতেছি। তো আমার কাছে মনে হলো যে আবার অনেকে আমাকে এরকম বলছে যে না, এটা বলার দরকার নেই, তুমি যতটুকু জানো প্র্যাকটিস সম্পর্কে, যতদিন গেছো সেটাই শুধু তুমি শেয়ার করো ওনাদের সাথে। তো আমিও বলবো যে আপনাদেরকে এই আপনারা এইভাবেই হচ্ছে নিজেদেরকে উপস্থাপনা করবেন যে আপনি ঠিক যতটুকু জানেন ততটুকুই। কারণ ওনারা যেখানে ওখানে বসে, ওনারা সবাই খুব এক্সপিরিয়েন্সড। ওনারা জাস্ট একটা কোশ্চেন করলে আপনি বুঝতে পারবে আপনি আসলে প্র্যাকটিস করেন নাকি করেন না। আপনি কতদিন যাবত করেন, একটা কোশ্চেন করলে ওনারা বুঝতে পারবে। সো এইভাবেই নিজেকে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন। তো অতিরিক্ত বা বানিয়ে বানিয়ে গুছিয়ে কিছু বলার দরকার নেই। আপনি যা জানেন ততটুকুই গুছিয়ে বলেন। আর যদি না জানেন আপনি ডিরেক্টলি বলবেন যে স্যার হয়তো আমার মনে পড়ছে না, বা আমি জানি না এই ব্যাপার, এটা সম্পর্কে। এবং আপনার অ্যান্সারটা ওই একটু গোছানো হইলে তখন আপনি না জানলেও তারা আপনার প্রতি ইমপ্রেসড হয়ে যাবে।
যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে যে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আপনি আসলে সনদ যদি আপনাকে দেওয়া হয় তখন কি করবেন। আমি বলছিলাম যে আমি আসলে কোর্টে প্র্যাকটিস তেমন যাইনি, আমি খুব অল্প সময় গিয়েছিলাম। তো বলছে তো সনদ দিলে কি করবেন? আমি বলছি সনদ হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ আমি মন দিয়ে প্র্যাকটিস করবো। তো বলছে কোন ক্ষেত্রে আপনি প্র্যাকটিস করবেন, কোন জিনিসগুলো আপনার বেশি পছন্দ? তখন সবাই দুইটা সাইড নেয়, হয়তো কেউ সিভিল বা ক্রিমিনাল। তো আমি তখন বলছিলাম যে কর্পোরেটটা আমার পছন্দ। তো জিজ্ঞেস করছিল যে কর্পোরেট পছন্দ, কেন কর্পোরেট পছন্দ? আমি বললাম যে আমি আসলে কর্পোরেট, আমি যে ইয়েগুলোতে আমার যে এক্সপার্টিস গুলা, মানে আমি চাই যে আমি নিজেকে দেখতে অ্যাডভোকেট হিসেবে, সেগুলো হচ্ছে আমি আইপি ল নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে চাই। ভবিষ্যৎ যে টেকনোলজি নিয়ে বাংলাদেশে টেকনোলজি যে ইমপ্রুভমেন্টটা হচ্ছে এগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই। তারপর আমি হচ্ছে আইপিএল এর পাশাপাশি এডিআর এ আমার খুব পছন্দ আছে। তো এইগুলা বলার পর ওনারা আমার কথা শুনে হয়তো ওনাদের ভালো লাগছে যে না, ও যেটা বলছে ওর নিজের মতো করে গুছিয়ে যতটুকু জানে সেটাই বলছে। তারা আলহামদুলিল্লাহ আমাকে পাশ করা দিছে। তো এটা আসলে খুব ম্যাটার করে না, কিন্তু আপনার আমার বলবো যে আপনি যেটাই জানেন অনেস্ট থেকে সত্য কথা বলে সুন্দরভাবে গুছিয়ে আপনার অ্যান্সারটাকে দিতে পারলে, আপনি আসলে ওই এক্সাক্ট সেকশন না জানলে, টপিক সম্পর্কে না জানলে, বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ভাইভাতে আমরা ঘাবড়ে যাই, আমরা যতই জানি না কেন মনে আছে, কিন্তু ভাইভাতে গেলেই ঘাবড়ে যাওয়াটা একদম স্বাভাবিক। এটা যারা ভাইভা ফেস করছেন তারা তো জানেনই, আর যারা প্রথম ফেস করবেন তারা গেলেই বুঝতে পারবেন আসলে ওই নার্ভাসনেসটা আপনার আসবেই। সো ওই কনফিডেন্সটা আপনাকে আহ, এগিয়ে নিয়ে যাবে, যে আপনি আসলে কতটা কনফিডেন্ট। কনফিডেন্ট থেকে নিজেকে আসলে ওইভাবে উপস্থাপনা করেন আপনি যা জানেন সেটা সম্পর্কে। ইনশাল্লাহ আপনারা অ্যাডভোকেট হচ্ছেন। আপনাদের মানে আসলে খুব দোয়া শুভকামনা তো আমরা দিয়ে আসছি গত এমসিকিউ রিটেন, আলহামদুলিল্লাহ এই দোয়া ও শুভকামনার জন্যই আপনারা কিন্তু এই পর্যন্ত চলে আসছেন এই ফুসিরাত পার করে। তো আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা অলরেডি ইনশাল্লাহ অ্যাডভোকেট হয়ে গেছেন, পেশাতে খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করবেন ইনশাল্লাহ। এই দোয়াটা সবার প্রতি। থ্যাংক ইউ শারিয়ার, থ্যাংক ইউ তামান্না, দিস ওয়ার অল ভেরি গ্রেট টিপস। কিন্তু আমার 18 বছরের এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি দুইটা লাস্ট কথা বলবো, যে that will show that you are actually the perfect one and you stand up. How do you make that happen? যেরকম আমরা একটু লাস্ট কয়েকদিনের লেটেস্ট নিউজ, কন্ট্রোভার্সি, নতুন কোনো জাজমেন্ট, এগুলা যদি আমরা একটু জানি, আমরা তখন যদি বলতে চাই যে তোমার ওইটা যদি নিয়ে আমরা একটু আলাপ করি, দ্যাট উইল অলসো গিভ দ্য এক্সামিনার্স এর ইমপ্রেশন যে ও আচ্ছা, ও তো দেখি সবসময় আপডেটেড থাকে, এটা তো গত সপ্তাহে এই জাজমেন্টটা আসলো, ও অলরেডি জানে এখানে কি হচ্ছে। সো এইটা একটা জিনিস। এবং আপনারা যদি এখন সবকিছুর সাথে আপনারা দেখছেন যে উই আর গোয়িং থ্রু দিস ট্রান্সফরমেশন অফ স্মার্ট বাংলাদেশ। সব জায়গায় আমরা যেখানে যাই সবকিছুর সাথে স্মার্ট, রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট ভিশন, স্মার্ট অনেক কিছু। তো কোনো একটা আনসার যদি আপনি অ্যাড করে ফেলেন, that you know what kind of a lawyer you want to be, সবাই তো বললো কর্পোরেট, ক্রিমিনাল, I want to be a smart lawyer. What does that mean? I want to be a smart lawyer who knows the law and who knows the technology. হয়তো একটু অবাক হয়ে যাবে যে a smart lawyer, somebody who wants, legal tech. এই টাইপেরও একটা ডিফারেন্ট আনসার যেটা কখনো শুনে নাই, এটাও কিন্তু আপনার একটা চান্সেস অনেক হাই করে দেয় পাস করার। যেটা বললাম যে এই একটা দুইটা ওয়ার্ড ডিফারেন্ট, এই যে আমাদের যেটা বললাম আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের 4টা পিলার, একটা পিলারকে আপনি নিয়ে একটু যদি বলেন যে কেন আপনার কেন আপনি এই প্রফেশনে আসছেন, একটা একটা পিলার নিয়ে কথা বলেন। তারপর যেটা বললাম যে নতুন কোনো নিউজ আর্টিকেল ওর কোনো জাজমেন্ট যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনাকে হয়তো এফেক্ট করেছে, কেন তুমি লয়ার হয়েছো। অনেকে বলে যে আমার ফ্যামিলিতে ছিল, আমার বাবা ছিল, আমার বোন ছিল, ভাই ছিল, ওই কারণে। আপনি কেন হয়েছেন? কারণ হয়তো আপনি বললেন আপনার অ্যাকচুয়াল কারণটাই বলবেন যে কেন কেন আপনি অ্যাডভোকেট হতে চেয়েছেন। দ্য ট্রুথ উইল অলওয়েজ দেখবে যে ইট উইল, এটা দেখলে ওনারা বুঝবে, দে আর সো এক্সপিরিয়েন্সড দ্যাট দে নো হুজ ফিট অ্যান্ড হুজ নট। অ্যান্ড যেটা বললাম যে এই টিপসের আসলে আসলে শেষ নাই, এটা নিয়ে প্রিপারেশন নেওয়ারও শেষ নাই। কিন্তু আমার মনে হয় বেশি প্রিপারেশন না নিয়ে গেট গুড আওয়ার্স, রেস্ট নেন, হ্যাভ মানে প্রপারলি লাঞ্চ টাঞ্চ করে, যেহেতু 4:30টায় পরীক্ষা, গো আর্লি, ড্রেস
have your proper dress cleaned, ironed, wrinkled. Like I said, ঢুকেই যেন মনে হয় যে তাড়াতাড়ি ওকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসো। We want this person in our legal community. This country needs a person like this in our legal fraternity. So with that, I'm thanking Advocate Shariar and Advocate Tamanna and everybody who was here with us today. And আমাদেরকে জানাবেন, আমরা আমাদেরকে সবাই আমাদের এমসিকিউ রিটেন এক্সামের টিপসের পরে অনেকে বলেছে, রিচ আউট করেছে যে ইট ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল। সো লেট আস নো if how your exam goes, and we will all be wishing and praying that এই যে 3000 ভাইবা ক্যান্ডিডেটস আছে, এবার যেন সবাইকে চমকে দিয়ে 100% পাসিং মার্ক নিয়ে আসে, কারণ আমাদের এই 3000কেই লাগবে। No one should be left behind. এই দোয়া করে we will end our webinar today. And again, inshallah, you will succeed. Just be confident and have faith. Thank you, and Khuda Hafiz.